ओम शांति 17/6/2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। परम शिक्षक श्री भगवान उवाच मीठे बच्चे सूर्यवंशी राज्य पद नेबा पई निजर सबुकिछि बाबांक पाखरे स्वाहा कर। सूर्यवंशी राजपद अर्थात शीत ताप नियंत्रित एयर कंडीशन टिकट। आजिर प्रश्न, एही दुनिया रे तुम संतान मानंक ठारू अधिक सौभाग्यशाली केही भी नाहांती किपरि? एही दुनिया रे तुम संतान मानंक ठारू अधिक सौभाग्यशाली केही भी नाहांती किपरि? उत्तर, तुम संतान मानंक सम्मुखरे बेहदर बाबा अछंती। तांक ठारू तुमको बेहदर संपत्ति मिलुछि। तुमे वर्तमान बेहद पिता, शिक्षक एवं सतगुरुंकर संतान होई तांक ठारू बेहदर प्राप्ति करुछ। दुनिया बाला तो तांकु जानि भी नाहांती, तेबे तुम परी सौभाग्यशाली किपरि होई पारिबे? गीत बड़ा खुश नसीब है। बड़ा खुश नसीब है जिसे तू नसीब है। बड़ा खुश नसीब है जिसे तू नसीब है। उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है। उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है। बड़ा खुश नसीब है जिसे तू नसीब है। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण पिलामाने जानिछन्ति जे एबे आमे ब्राह्मण संप्रदायर होइछु, पुणी दैवी संप्रदायर हेबो। पिलामानंकु बाबा बसे बुझाउछन्ति जेतेबेले कि बेहदर बाबा सम्मुखरे अछन्ति एवं तांक ठारू बेहदर संपत्ति मिलुछि। बाकी आउ कौन दरकार? भक्ति मार्ग केबे ठारू आरंभ होइछि ए कथा केही जानि नाहांती। भक्ति मार्गर भक्त भगवानंकु अथवा कन्या माने तांकर बरंकु मने पकाउछन्ति, किंतु आश्चर्यर कथा तांकु जानि नाहांती। एपरि केबे देखिछ कि सजनी साजनंकु जानि नथिबो, नचेत किपरि मने पकाइबो? भगवान त समस्तंकर पिता अटन्ति। पिलामाने बाबांकु मने पकाउछन्ति, किंतु परिचय बिना स्मरण करुथिबारु सबु व्यर्थ होई जाउछि। सेथिपाई स्मरण कले कौनसी फायदा हेउ नाही। स्मरण करि मध्य सेही लक्ष्यकु केही प्राप्त करिपारु नाहांती। भगवान किए, तांक ठारू कौन मिलिबो? किछि हेले भी जानि नाहांती। एते सबु धर्म ख्रीष्ट बौद्ध आदि धर्म गुरु अथवा धर्म स्थापकंकु तांकर अनुसरणकारी माने स्मरण करुछन्ति, किंतु तांकु स्मरण कले कौन मिलिबो किछि हेले भी जानि नाहांती। एहा ठारू तो लौकिक पाठपढ़ा भल, सेठारे लक्ष्य उद्देश्य तो बुद्धि रे रही थाए ना। बाबांक ठारू कौन मिलुछि? शिक्षकंक ठारू कौन मिलुछि? आउ गुरुंक ठारू कौन मिलुछि? ए कथा आउ केही भी बुझी पारिबे नाही। तुमे एठारे बाबांकर पुणे शिक्षकंकर पुणे सतगुरुंकर हेउछ। पिता और शिक्षकंक ठारू गुरु श्रेष्ठ होई थांते। एबे तुम संतान मानंकर निश्चय हेला कि आमे बाबांकर होइछु। बाबा आमको 5000 वर्ष पूर्व भली आसी स्वर्गर मालिक कराउछन्ति अथवा शांतिधामर मालिक कराउछन्ति। बाबा कहुछन्ति, गेल्हा संतान माने तुमे मो ठारू निजर संपत्ति नेबना? समस्ते कहुछन्ति, हाँ बाबा, काहींकि न नेबु? अच्छा, चंद्रवंशी रामपद पाइले खुशी हेब तो? तुमर कौन दरकार? बाबा उपहार नहीं आसिछन्ति। तुमे सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरण करिब ना चंद्रवंशी सीतांकु? तुमे निजर चेहरा को तो देख। श्री नारायण को अथवा श्री लक्ष्मी को वरण करिबा योग्य होइछ?
ଯୋଗ୍ୟ ନ ହୋଇ କିପରି ବରଣ କରିପାରିବ? ଏବେ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅବିକଳ ଯେପରି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ସେହିପରି ପୁଣି ଥରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ଆସି ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ବେହଦର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା। ତାହା ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜ୍ୟପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ। ଯେପରି ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହୋଇଥାଏ ନା, ତେବେ ସତ୍ୟଯୁଗର ପୁରା ରାଜଧାନୀ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବୋଲି ଭାବ। ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଠାରୁ ତ ଭଲ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜ୍ୟ ନେବ ନା ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ନେବ? ଯଦି ତାଠାରୁ ବି କମ୍, ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜ୍ୟ ନେବ ନା ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ନେବ? ଯଦି ତାଠାରୁ ବି କମ୍, ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୁଅ। ତେବେ ତୁମେ ପୁଣି ପଛରେ ଆସି ରାଜ୍ୟ ପାଇବ, ନଚେତ୍ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଜା ହେବ। ପୁଣି ସେଥିରେ ବି ଟିକେଟ ଆଗରୁ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ସଂରକ୍ଷିତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସଂରକ୍ଷିତ, କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପଦ ହୋଇଥାଏ ନା। ବାକି ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହୋଇ ତ ରହିଥାନ୍ତି। ବାକି ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହୋଇ ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭାଗ ତ ରହିଛି ନା। ସାହୁକାର ଲୋକେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଟିକେଟ ନେଇଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାହୁକାର କିଏ ହେବ? ଯିଏ ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା, ଏ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଭାରତରେ ହିଁ ମହିମା ଗାୟନ କରାଯାଇଛି। ସୌଦାଗର, ରତ୍ନାଗର, ଯାଦୁଗର, ଏହି ମହିମା ବାବାଙ୍କର ଅଟେ, ନା କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରାଲବ୍ଧ ପାଇଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଗଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାଲବ୍ଧ କେଉଁଠାରୁ ତ ପାଇଥିବେ ନା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରାଲବ୍ଧ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ଅତୀତରେ ନିଜର ପ୍ରାଲବ୍ଧ ଗଢ଼ିଥିବେ ନା। ନେହୁରୁଙ୍କର ପ୍ରାଲବ୍ଧ କେତେ ଭଲ ଥିଲା। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କର୍ମ କରିଥିଲେ। ବିନା ମୁକୁଟରେ ଭାରତର ବାଦଶାହ ଥିଲେ। ଭାରତର ମହିମା ତ ବହୁତ ଅଛି। ଭାରତ ପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏହି ରହସ୍ୟ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ହିଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖ ସୃଷ୍ଟିର ଅବସ୍ଥା କିପରି ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ବାବା ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି। ନିମିତ୍ତ ତ କେହି ହୋଇଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଅଶରୀରୀ ହୁଅ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ମୁଁ ଆତ୍ମା କାହାର ସନ୍ତାନ, ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ନା। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଦୟାକର। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଆସିଥିଲେ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ହେଲା 5000 ବର୍ଷର କଥା। ବାବା ହିଁ ଆସି ନୂଆ ଦୁନିଆ ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗର ଆୟୁଷ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହା ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ନା। ଗୀତାର ଉପଦେଶ କେତେ ଆସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା ପଢ଼ାଇଲା ବାଲା ନା ପଢ଼ିଲା ବାଲା କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସମାନ ହୁଅ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ଦେଇଛନ୍ତି, ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏହା କେତେ ଗୁପ୍ତ ଗମ୍ଭୀର କଥା।
ଏସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଦେବେ? ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଶୂଦ୍ର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ହିଁ ଶୂଦ୍ର କୁମାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ କରୁନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କଲେ, ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଲେ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ଖରାପ ହେଲା, ମାୟା ଭଲ ଭାବରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ କ୍ରୋଧରେ କହିଥାନ୍ତି ନା, ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେବି। ତେବେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅଟେ। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଲ ଏବଂ ମାୟା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଲା। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ମାୟା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ତାହା ଖତମ କରିଦେଉଛି। କେତେ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମାୟା ଧରି ନେଉଛି। ଦେଖୁଛି କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଉଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ଦେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ବାବା ତ ଆସି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ଆମକୁ ବିମୁଖ କରାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଲୌକିକ ବାପା ଗରିବ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଘରେ ରହୁଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଯଦି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥାଏ, ବାସ୍ ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେବ, ଆମେ ଯାଇ ରହିବୁ, ଏହି ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାତରେ ବହିସ୍ତ ଅଥବା ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଣିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଗେହ୍ଲା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଅଟେ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଡ୍ରାମା ବିନା କିଛି କରିପାରିବି। ନା, ପିଲାମାନେ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଦେବି, ଅପରେସନ୍ କରିବାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ନା, କର୍ମଭୋଗ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତୁମ ଉପରେ ତ ବୋଝ, ବହୁତ ବୋଝ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଅଟ। ସତୋ ପ୍ରଧାନରୁ ଏକଦମ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୁଳର ହୋଇଥିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ଯିଏ ଦେବତା ଥିଲେ, ପୁଣି ଶୂଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହେବେ। ଏହି କଥା ବାବାଙ୍କ ବିନା କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ କେତେ ମିଠା ଲାଗୁଛ। କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର ସେହି କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମକୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ନିରାକାର ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଶରୀର ସହିତ କଥା ହେବେ ନା। ଶରୀର ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ଆତ୍ମା କଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଅଶରୀରୀ ହୁଅ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି କରିବାକୁ ହେବ। ନା, ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଅଶରୀରୀ ହୁଅ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବାକୁ ହେବ। ନା, ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ମୋ ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ସେ ସବୁ ପାଠ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସେଠାରେ ଅଭିନୟ ଚାଲିଥାଏ, ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଏଠାରେ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ମଦ୍ୟପାନ ନ କରିଥିବେ, ତେବେ ସ୍ୱାଦ କିପରି ଜାଣିବେ? ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଯେବେ ନେବେ, ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ହିଁ ସଦ୍ଗତି କରିପାରିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟେ। ସର୍ବୋଦୟର ଦୟାର ଲିଡର ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିଲା ବାଲା ବାବା ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ଦୟା କର। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତେ ହେଲେ ହଦ୍ର ଦୟା କରିଲା ବାଲା।
बाबा तो सारा दुनिया को सतो प्रदान कराउछंती, सेथिरे तत्व मध्य सतो प्रधान होई जाउछे। एही काम परमात्मांकर अटे। तेणु सर्वोदयार अर्थ केते बड़। एकदम समस्तंक उपरे दया करुछंती। स्वर्गर स्थापनारे केही भी दुखी हेउ नाहंती। सेठारे नंबर 1 आसबाब पत्र, वैभव आदि मिलिब। दुख देउथिबा जीवजंतु, माछी आदि केही रहिबे नाही। सेठारे मध्य बड़ लोक मानंक घर केते स्वच्छ रही थाए। तुमे सेठारे केबे भी माछी मध्य देखिब नाही। कौनसी मशा आदि सेठारे पशि पारिबे नाही। स्वर्गरे आसीबा पाई काहार शक्ति ही नाही। सेठारे अपरिष्कार करुथिबा कौनसी जिनिस रहिब नाही। फूलमानंकर प्राकृतिक सुगंध रहिब। तुमको सूक्ष्म बतनरे बाबा सुबीरस पियाउछन्ते। तेबे सूक्ष्म बतनरे तो किछि हेले भी नाही। सबु साक्षात्कार अटे। वैकुंठरे केते भल भल फूल बगीचा आदि रही थाए। सूक्ष्म बतन रे कौनसी बगीचा आदि नाही। ए सबु हेला साक्षात्कार। यही ठारे बसी तुमे साक्षात्कार करुछ। यही गीत मध्य बहुत फास्ट क्लास। तुमे जानिछ आमको बाबा मिलिछन्ति, आउ कौन दरकार। बेहदर बाबांक ठारू बेहदर वर्षा नेउछ। तेणु बाबांको मने पकाइबा दरकार। बाबांकर मत प्रसिद्ध अटे। श्रीमत द्वारा आमे श्रेष्ठरू श्रेष्ठ हेबु। बाकी समस्तंकर हेला आसुरी मत। एथिपाई सेमाने जानि नाहंती जे सत्य जुगरे सर्वदा सुख थिला। लक्ष्मी नारायणंकर राज्य थिला। छोट बेले सेमाने राधा कृष्ण थिले। तांकर चरित्रर महिमा किछि नाही। स्वर्गरे तो सबु पिला माने बहुत फास्ट क्लास हेबे। सेठारे चंचलतार कौनसी कथा ही रहिबो नाही। अच्छा, मिठे मिठे शिखिलादी संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंको नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांको ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, जदि एही पुराणा दुनियारू मुह फेराई नहीं छ, तेबे पुणी एभली कौनसी भूल करिबार नाही जहाँकि माया पुणी निज आड़कू मुह कराई देव। श्रीमतर अवज्ञा करिबा अनुचित। बाबांक ठारू पूरा संपत्ति नेबाकू हेब। 2 नंबर, बाबांक उपरे निजर सबुकिछि स्वाहा करी पक्का उत्तराधिकारी होई सत्ययुगी एयर कंडीशन टिकेट नेबाकू हेब। लक्ष्य एवं उद्देश्य को बुद्धि रे रखी पुरुषार्थ करिबाकू हेब। वरदान, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थिति गुड़ी को सम्मुखीन करुथिबा अव्यक्त स्थितिर अभ्यासी भव। जेतेबेले अव्यक्त स्थिति रे रहिबार अभ्यास पक्का होइजिब, सेतेबेले निजर स्वस्थिति द्वारा प्रत्येक परिस्थिति को सामना करि पारिब एवं यही अभ्यास तुमको अदालत को अर्थात धर्मराजपुरी को जीवारू रक्षा करिदेब। सेथिपाई एभली अभ्यास को जेतेबेले तुमे माने स्वाभाविक नेचर रे परिणत करिदेब, सेतेबेले ही नेचुरल कैलेमिटीज अर्थात प्राकृतिक दुर्विपाक हेबा आरंभ हेब। काहीकिना सामना करिबा बाला जेतेबेले निजर स्वस्थिति द्वारा प्रत्येक परिस्थिति को अतिक्रम करिबार शक्ति धारण करि नेबे, सेतेबेले जाई परदा खोलिब। एथिपाई पुराणा अभ्यास गुड़िक ठारू, पुराणा स्वभाव संस्कार ठारू, पुराणा कथा ठारू संपूर्ण वैराग्य आसीबा दरकार। आजिर स्लोगन, जदि निजकू निमित्त कर्मकर्ता मने करिब तेबे कौनसी भी कार्य थकी पड़िब नाही। जदि निजकू निमित्त कर्मकर्ता मने करिब तेबे कौनसी भी कार्य थकी पड़िब नाही। ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारा, सर्वदा हर्षित रहिबा पाई निजर स्वभाव को सरल कर एवं सहनशील हुआ। स्वच्छ हृदयवान पिलामाने ही बापदादा को सबुठारु प्रिय अटंती।
ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟବାନ ସର୍ବଦା ବାପଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତିରେ, ଦୃଷ୍ଟିରେ, ବାଣୀରେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବଦା ଏକାଭଳି ସରଳ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ସରଳତାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଦିଲ୍, ଦିମାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି, ବାଣୀ ସବୁକିଛି ଏକାଭଳି। ଦିଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ବାଣୀରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏହା ସରଳତାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ବାଲା ସର୍ବଦା ନମ୍ରଚିତ୍ତ, ନିରହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସରଳ ଚିତ୍ତ, ସରଳ ବାଣୀ, ସରଳ ବୃତ୍ତି, ସରଳ ଦୃଷ୍ଟି ବାଲା ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଲୋକ, ଦେବଲୋକ, ଭୂତପ୍ରେତମାନଙ୍କ ଦୁନିଆର ବିସ୍ତୃତ ମର୍ମ। ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଯେଉଁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଜୀବାତ୍ମା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେତାତ୍ମା କୁହାଯାଇଥାଏ, ଏହା ସତ୍ୟ ନା କଳ୍ପନା ବା ଭ୍ରମ? ଏହା ଉପରେ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇ କହୁଛନ୍ତି କି ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ବିକର୍ମ କରେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦଣ୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ନା କି ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ଯୋନିରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ଓ ପଶୁମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପୃଥକ୍ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ନିଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପଶୁ କେବେ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଦୁନିଆ ରହିଛି ଏବଂ ମଣିଷମାନଙ୍କର ନିଜର ଦୁନିଆ ରହିଛି। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାର ଅନୁଭବ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହିପରି ଅନୁଭବ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ସୁଖ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ହିଁ ଭୋଗ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ହିଁ ଥାଏ, ନା କି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଥାଏ। ତେବେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପକ ନାଟକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନୟ ମଣିଷଙ୍କର ରହିଛି। ଏହି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଦି ସୃଷ୍ଟି ରୂପକ ନାଟକର ଶୋଭା ଅଟନ୍ତି। ସାରା କଳ୍ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରୁ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏହି 84 ଲକ୍ଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋନିର ସଂଖ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଏହି ସବୁ ରହସ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମ ମହତତ୍ଵ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ। ବାକି ଏହି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ଵକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହି ଆକାଶ ତତ୍ଵ ଭିତରେ ହିଁ ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ହେବା, ପୁଣି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ଏବଂ ସତୋ ରଜୋ ତମୋ ଆଦି ସ୍ଥିତିମାନଙ୍କରେ ଆସିବାର ଅଭିନୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ବିସ୍ତୃତ ମର୍ମରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ନ ପୁରାଇ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ମନା ଭବ। ଏବେ ବୁଝିବା ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସି ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ନିଜେ କରିଥିବା ବିକର୍ମର ସାକ୍ଷାତକାର କରି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଗର୍ଭରୂପୀ ଜେଲରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ଏପରି ମାତାପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନ କାଳରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ। କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ଆତ୍ମା ଶରୀର ଧାରଣ ନ କରିପାରି ଆକାରୀ ରୂପରେ ଏହି ଆକାଶ ତତ୍ଵ ଭିତରେ ଘୋଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂତ ହୋଇ ଇତସ୍ତତଃ ଘୂରି ବୁଲନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଗିବା ଅଟେ। ସେହି ଅଶୁଦ୍ଧ ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ କାହାରି କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ରହିଥିଲେ
से अर्थात अशुद्ध आत्मा ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ପୁନର୍ବାର ଯାଇ ନିଜର ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ। କେହି କେହି ଜୀବାତ୍ମା ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରେ, ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ, ଏକ ପ୍ରକାରର କର୍ମ ଭୋଗ, ଯାହାକି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ମୁକ୍ତିଧାମରୁ ଏହି ସାକାରୀ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନାଟକ ମଝିରୁ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଫେରିଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କରିଥିବା ଅଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସଂସ୍କାର ନେଇ ଦୁଃଖ ସୁଖର ଚକ୍ରରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, କେବଳ ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।